So, hi everyone. So, in our last two presentation session, we covered some of the important basic concepts with respect to C++. So, I explained the major features of object-oriented programming language, the features of procedure-oriented programming language. Then we also saw the differences between procedure-oriented programming language and object-oriented programming language. Later, we saw the differences between C and C++. Then we saw how we can take input and how we can print output in a C++ programming language. That is with the help of console input and console output. So console input that will be with the help of C in, whereas console output that will be with the help of C out. Lastly, we saw how we can declare variables in a C++ program. We saw we can declare variables anywhere in the program, not necessarily at the beginning of the program. So just before they are getting used, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಔಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವೆಲ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿ. So these were the major things we learned in our first two presentation session. So in this particular presentation session, we are going to learn three topics. So all three topics are very easy topics. So I will go through them in a greater detail in a slow fashion. So let's try to understand all these three topics in a greater detail. The first topic for this presentation session will be reference variable. What do you mean by reference variable? So before I go into the details of reference variable, I need to explain you the topic in a general way. ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಅಂತ, ರಾಹುಲ್ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಜಾಮಿನೋ ಜಾಮ್ ಅಂತಾನೋ ರಾಹುಲ್ ಡ್ರಾವಿಡ್ಗೆ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಅಲಿಯಾಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ತಕೊಂಡೆ, ರಾಹುಲ್ ಡ್ರಾವಿಡ್. ರಾಹುಲ್ ಡ್ರಾವಿಡ್ಗೆ ಅಲಿಯಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಜಾಮಿ ಅಥವಾ ಜಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. Suppose if we are given an alias name for an existing variable, then the alias is called as reference variable. Existing variable ಇನ್ನೊಂದು alias name ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, that alias name will be called as referencing variable. How you can declare a reference variable? This will be the syntax to declare the reference variable. You need to use this syntax to declare the reference variable. As you can see here, ಈ ಕಡೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 10 ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ ampersand y is equal to x. Now y is an alias of x. That means y is a reference variable for x. So this is syntax. So data type ampersand reference variable. As you can see, data type ampersand reference variable. So int ampersand y is equal to x. Now y is a reference variable for x. So that is what has been stated here. Here x is the existing variable, y is the reference variable. Here both x and y will point to the same memory location, because ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಜಾಮ್ ಅಥವಾ ಜಾಮಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಪರ್ಸನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಂದೇ, ವೈ ಅಲಿಯಾಸ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ 10 ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, 10 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ 1000. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೈ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಬಿಕಾಸ್
Since y is an alias, y is a reference variable for x, both will point to the same memory location. So this is the memory representation which is shown below. Both x and y are pointing to the same memory location. So when both these variable are pointing to the same memory location, avaga ನೀವು x ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x20 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ obviously y will also change. ನೀವೇನಾದ್ರು y ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ನ 30 ಮಾಡಿದ್ರೆ x will also become 30, because you are changing the value of this memory location. Whenever the value of this memory location changes, both x and value will also get changed. Why? They are pointing to the same memory location. So this is how you can declare a reference variable. It is an alias for an existing variable. When you create a reference variable for an existing variable, both of them will point to the same memory location. Both x and y are pointing to same memory location. Let us try to write a small program to understand this reference variable. So this is the header file you need to include for your cin and cout to work. Console input and console output. So this is my main function. Here you need to write the brackets, because whenever you are writing a function, it should have brackets to include parameters. Even if does not have any parameters, you need to write empty brackets. So ಇಲ್ಲಿ brackets ಗಳು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, brackets ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ like this. ತರ brackets ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next x ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ 10 ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, x ಗೆ ಒಂದು ಅಲಿಯಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ which is y. So now y is a reference variable of x. Next address of x ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, cout. This is my insertion operator. ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್? ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳುತ್ತೆ. %x ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು? 1000 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ y ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೂ 1000 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ y is 1000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cout ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10. ಸೊ 10 ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್, ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವೈ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ 10 ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಅಲ್ಲೂ 10 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1000 10 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1000, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ 1000, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 10, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ 10 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ this is a simple program to understand how your reference variable will work. Now we shall write one more program to see if I change x, how y will also get changed. If I change y, how x will also get changed. X value change ಮಾಡಿದಾಗ that will also get reflected in y. Y value change ಮಾಡಿದಾಗ that will also get reflected in x. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಣ. C++ program for showing manipulation of reference variable. Reference variable ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. This is header file to support cin cout. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 10 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, x ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ both x and y will be pointing to same memory location. Both will contain the value 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 10 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೈ ಇಸ್ 10 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 10 ಇದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 20. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ನ 20 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ 20, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಅವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 10 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ 20 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೈ ಇಸ್ 20 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವೈ. ಈಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವೈ 30 ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ವೈ ನ 30 ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ cout ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 30, ವೈ ಇಸ್ 30 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is to show how you can manipulate the reference variable. If you change the existing variable, the reference variable will also change. If you change the reference variable, the existing variable will also change. So these are the things you need to understand with respect to reference variable. Now we shall move on to the next topic, which is function prototyping. So you might be familiar with this particular topic, function prototyping. Agle kaltirtira, CLR kaltirtira, or in data structures or you might have learnt. Function prototyping andre
ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ನಾವು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 10, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 20 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಮೊದಲೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನ ಬಿಫೋರ್ ಮೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ಕಂಪೈಲರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಮೊದಲೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So this is the need to declare your function. As we declare variables, we can also declare function before they are defined. Before they are defined. There illa idu. Before they are defined. Change ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Before they are defined. Variable na declare ಮಾಡೋ ತರ we can also declare functions before they are defined. ಅವು define ಆಗಿನ ಮುಂಚೆ. This is called as function prototyping or function declaration. A function prototyping gives the following info. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐತಾ, ಫ್ಲೋಟಾ, ಅಥವಾ ಏನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐತೆ. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ mismatch you can call the function. So when you are declaring a function, you will get this three information: return type of the function, the number of parameters in the function, the data type of parameters present in the function. So advantages ಏನು ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ? ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇಂದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇರೋ ತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. So let us go through a simple C++ program to understand the theoretical concept I just explained. So ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. C++ program to demonstrate function prototyping. As you can see here, this is the header file which is used to support cin and cout. ನಿಮ್ cin cout ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ header file include ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So as you can see here I am writing the function declaration. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು function declaration ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So void exchange. So ನನ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅವು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಂಟೀಜರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು.
ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್, 2 ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದ, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ 10 ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎನ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ 20 ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ 20 ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎನ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ 10 ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಔಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿ ಔಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲೆ. ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಂ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಆರ್, ಎಂ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಂ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಆರ್, ಎಂ ಅಲ್ಲಿ 10, ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಂ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಆರ್ 10, 20. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ದೋಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಂ ಅಂಡ್ ಎನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂ ಅಂಡ್ ಎನ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಂ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಂ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, this one is A, this one is B, this one is A, this one is A, this one is B. Wherever there is M, make it A. Wherever there is N, make it B. Okay. And also this semicolon should not be there. So when you are writing the definition for the function, you should not write semicolon. When you are declaring the function, you need to write semicolon. Okay na? This one is A. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ what we have passed n ಪಾಸಿದೀವಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ m. ಸೊ A ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ m ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. A ಗೆ ಏನ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ m. B ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ n ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. B ಗೆ ಏನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ n. A ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ n, B ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ n. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಎಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 10 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಬಿ ತಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? 20. ಸೊ 20 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಮೊರಿಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, this is my memory. ಇಲ್ಲಿ A, ಇದು B. A is having 10, B is having 20. A and M ಒಂದೇ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, B and N ಒಂದೇ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್, ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ as you can see here, just a second. So as you can see here, you are passing the address. So when you are passing the address, both A and M will point to same memory location, both B and N will point to same memory location. So address of M ಏನಿದೆ ಅದು A ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ B ಏನಿದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ N ಏನಿದೆ ಅದು B ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ A ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ B ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನು? ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಎಮ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಒಂದೇ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಅವಾಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ಎಂ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ಎನ್. So that is the advantage when you are passing address of actual parameter. So when a formal parameter, idu formal parameter AB, when a formal parameter changes, it will also change the actual parameter values. Actual parameter value no change ಮಾಡುತ್ತೆ. So as you can see here, int temp star a na temp ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಏನ ಟೆಂಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 10 ಬಂದು ಟೆಂಪ್ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ 10 ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಎಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಎ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 20, ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು 10 ನ ಟೆಂಪ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ 10 ಏನಿದೆ ಟೆಂಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ 10 ಏನಿದೆ ಟೆಂಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿ. ಸೊ 10 ಏನಿದೆ ಟೆಂಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಬಿ. ಸೊ ಅವಾಗ 10 ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಗೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಗೆ 10 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ 10 ಆದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎನ್ ಸಹ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎ ಅಲ್ಲಿ 20 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎಂ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಇರಲಿ, ವೆರಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಎ ಬಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಗೋದು ಎಂ ಅಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಮ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 20 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎ ಕಮ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸೇಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಅಂಡ್ ಎನ್. ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 10 ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 20 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ನ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಅಲ್ಲಿ 20 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಎಮ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಐತೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಮ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಆರ್ 20 10 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. as you can see, this is the output. Before exchanging m and n are 10 20, after exchanging m and n are 20 10. So make sure you make these changes. Instead of m and n, make it as a comma b for better understanding. So far we covered 2 major topics. First one is reference variable and second one is function prototyping or function declaration. So the last topic we can cover, and which is the easier topic, you can easily understand, which is function overloading. So what do you mean by function overloading or polymorphism? I had already explained what is function overloading ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. In a C++ program or in any object oriented program, you can have 2 or more functions with the same name. ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಾನು 2-3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆ 2-3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಸರ್ 2-3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಾನು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಇದ್ರೆ, in a single program if 2 or more functions have same name, ಅವಾಗ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನು? ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. So what do you mean by function overloading or polymorphism? In a C++ program, you can have 2 or more functions with same function name, provided that it satisfies any one of the below conditions. In any one of the below conditions, so the number of parameter of the function should be different.
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. Let us see how we can write a C++ program to demonstrate function overloading. Function overloading na demonstrate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು C++ program ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So this is the header file which supports cin and cout. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಯೂಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋಟ್. ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಎರಡನೇ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಇಂಟಿಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಮೂರನೇದು ಸೇಮ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಮೂರನೇ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 3 ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Now we shall start from the main function. So main function ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ main function ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So as you can see I am declaring 2 variables x, y ಅಂತ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. z ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಲೋಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x equals add ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. The parameters I am passing is 10 and 20. ಈಗ ನಿಮ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಒಂದು ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ನಂಬರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಇಂಟಿಜರ್ 3 ಇಂಟಿಜರ್ ನಂಬರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ 2 ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಫ್ 10, 20 ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇರುವಂತ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇರುವಂತ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೊಂದು. ಈ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಈ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕಂಪೈಲರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 10 and 20 ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪು? ಇಂಟಿಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಎಗೆ 10 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಗೆ 20 ಬರುತ್ತೆ. 10 + 20 30. ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಸಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 30 ಅಂತ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. Now the compiler will look for the add function which has 3 parameters. So add function ಇದೆ. ಈ add function ಗೆ 3 parameters ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಗೆ 10, ಬಿ ಗೆ 20, ಸಿ ಗೆ 30. ಸೊ ಆ 10, 20, 30 ಮೂರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 60. ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ 60 ಬಂದು y ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2. 2 ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದೊಂದು ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗೆ 10.5 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಗೆ 10.5 ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 21. 10.5, 10.5, 21. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿ. ಸೊ 21 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಝೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 21. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 30, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ 60, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ 21. This is how you can implement function overloading or function polymorphism. What do you mean by function overloading or polymorphism? You can have 2 or more function in a single C++ program with same name, but the number of parameter of those function should be different. If the number of parameters are same, then the data type should be different. This is how you can implement function overloading or polymorphism. So far we covered 3 major topics. ಯಾವುದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ಎ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ function overloading for the following. ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ to find
to find area of circle. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪೈ ಅಂದ್ರೆ 3.14 ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಆರ್ ನ ಇಂಟಿಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ. ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಂದು ಟು ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಟು ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಹಿಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಇಂಟೀಜರ್. ಹಿಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಎಲ್ ಕಾಮ ಬಿ, ಎರಡೂ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟು ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸು ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ನ ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆ. ಬೇಸ್ ಹೈಟ್ ನ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 10. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 10, 20. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಟೀಜರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ z ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 10.5, 10.5. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬಟ್ ಎರಡೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಫ್ಲೋಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟ್ x, y, float z. Or you can take all the variables to be float. Better to take all as float. Float x, y and z. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ವಾಯ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ. ಸೊ ಅದು ಇಂಟೀಜರು. ಸೊ ಇಂಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಇಂಟ್ ಆರ್. ಸೊ ಇಂಟ್ ಆರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಟ್. ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಟ್ ಆರ್, int float result equals 3.14 into r into r. So return result. Okay. So again agutte nimge illi, as you can see here, what actually will happen. So ನೀವು ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 10 ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹೋಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಈ ಏರಿಯಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇರೋದು. ಆವಾಗ 10 ಬಂದು ಆರ್ ಗಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3.14 ಇಂಟು 10 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಗಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯು ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಫ್ಲೋಟ್. ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇಂಟ್ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಹಾಕೋತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ C++ program to implement. So just copy down this particular question and write it down. So if you are finding any difficulty in solving the problem or any doubts, you can ping me with respect to your doubts. I will help you solve the problem. So in today's presentation session, we covered mainly three major topics: reference variable, function prototyping ಅಥವಾ declaration ಅಂದ್ರೆ ಏನು. Here I mentioned some changes
Make sure you make those changes. Lastly, function overloading ಅಥವಾ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. You need to solve that particular program. If you get any doubts, you can ping me with respect to your doubts. And also with respect to the presentation session, if you have any doubts with respect to any topic, you can ping me with respect to your doubts. Thank you.